उस पे आप थोड़ी सी वजाहत करना चाहेंगे, मतलब एलएनजी पे कोई मतलब बात हुई है और आर इंडियन कंपनीज कमिंग इन, अगर आ रहे हैं तो कौन से वाले आ रहे हैं? Yes, Mr. Sharma. Well, as ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਫੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ शेक अप हुए हैं। इंडियन कंपनीज का जिक्र आते ही दो बड़े कंपनीज कम से कम इंडिया में नाम लिया जाता है, एक है अडानी, दूसरा है अंबानी। और अडानी के माइंस को ऑस्ट्रेलिया में लेकर के बहुत सरदर्द हुआ पड़ा है। तो इस बार क्या बीसी में भी वी विल सी अडानी एंड अंबानी कम इन? तो यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें आरसीएमपी का 1 साल पुराना रिपोर्ट उसका हवाला दिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पे जो ये गैंगस्टर्स हैं इनको चला रहे हैं। उस पे डेविड ईबी साहब ने ही डाउन प्लेड दैट, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द मीडिया रिपोर्टेड ओवर हियर, सेइंग दैट दिस इज़ ओल्ड न्यूज़ और ये इतना मतलब अभी कुछ है नहीं। तो इसमें बहुत लोग नाराज़ भी हो गए हैं कि क्या आप बिल्कुल भुला दिए हैं कि मतलब इससे पहले तो ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, फिर आपकी गवर्नमेंट का दूसरा रुख होता था, नाउ द प्रीमियर इज सिटिंग इन इंडिया और फिर वहाँ से बोल रहे हैं कि भाई ये दिस इज़ ऑफ नॉट मच कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या है? कालो साहब आ गए हैं, हाल में भारत होके आए हैं, जाने से पहले भी बात किए थे, वापस आने के बाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं, बीसी के जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिनिस्टर रवि कालो साहब। कालो साहब सत श्री अकाल जी। आया नो तो आई होप आपका बहुत अच्छा रहा ट्रिप एक हफ्ते का हिंदुस्तान का। वी हैव बीन गेटिंग ऑल द न्यूज़ बट आई होप योर्स पर्सनली वाज वेरी गुड एंड फ्रूटफुल। Yes, Mr. Sharma, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ we were well received ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ very I think fruitful mutually ਤੇ I think obviously lots of opportunities ਸਾਡੇ two countries are। काला साहब, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स हुई हैं आपके तमिलनाडु के साथ भी, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ भी, प्रीमियर साहब ने भी बात कही है कि लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर एंशियसली लुकिंग टूवर्ड्स whatever happens between America and the United States and the things that have been happening in the province of British Columbia। LNG को लेकर के बहुत एक्साइटेड हैं, तो उस पर आप थोड़ी सी वजाहत करना चाहेंगे, मतलब एलएनजी पे कोई मतलब बात हुई है और आर इंडियन कंपनीज कमिंग इन, अगर आ रहे हैं तो कौन से वाले आ रहे हैं? Yes, Mr. Sharma. Well, as ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਾਫੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਕ ਅਪ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਓਨਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ 7.4% ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਦਿਨ 2030 ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪਰ, ਲਿਥੀਅਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕਾਰਸ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਮੈਨੀ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ JSW, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1 ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, 2 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਤੇ 3 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, पर also ਜਿਹੜੀ इंडियन कंपनीज उन्होंने भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता। इंडियन कंपनीज का जिक्र आते ही दो बड़े कंपनीज कम से कम इंडिया में नाम लिया जाता है, एक है अडानी, दूसरा है अंबानी। और अडानी के माइंस को ऑस्ट्रेलिया में लेकर के बहुत सरदर्द हुआ पड़ा है। तो इस बार क्या बीसी में भी वी विल सी अडानी एंड अंबानी कम इन? एक सवाल हमारे यहाँ से। वेरी लाइकली ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ BC ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ LNG ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ।
but not only them, Hindustan Petroleum, Indian Oil, list goes on. ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ट्रिप के बाद एक प्लान बनाया फॉलो अप करने सारे कंपनीज के नाल। काला साहब इसमें एक और सवाल मेरा बनता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ हार्ड नंबर्स, क्योंकि मतलब बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं विच इज़ एन आउटपुट बट देन आउटकम इज़ अ लिटिल डिफरेंट, तो फिर आपकी ट्रिप का आउटकम क्या है? मतलब इन टर्म्स ऑफ हार्ड नंबर्स कुछ अगर आप बता पाए कि हाँ हमने इतने किए हैं MOUs या फिर इतने प्लान्स हुए हैं और आने वाले इतने सालों में हम करें, डू यू हैव एनी मतलब रोड मैप कि हम इतना करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? Well, Mr. Sharma, देखो 3 years ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਮਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਟਾਫ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਕੰਡ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੇਕ ਕੀਤਾ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਏਰੀਆਜ਼। ਵਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਕ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਬ ਸਮਿਟ, ਸੋ ਮੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਸਮਿਟ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਆ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ BC ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18% ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਅੰਡਰ 2%। ਸੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ BC ਹਾਈਡਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ BC ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾर्टनरशिप ਦੇ ਨਾਲ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी साढ़े प्रोविंस में। आपके वहाँ रहते ही यहाँ पे ग्लोबल न्यूज़ ने एक रिपोर्ट निकाला जिसमें RCMP का 1 साल पुराना रिपोर्ट उसका हवाला दिया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पे जो ये गैंगस्टर्स हैं इनको चला रहे हैं, उस पे डेविड ईबी साहब ने ही डाउन प्लेड दैट, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द मीडिया रिपोर्टेड ओवर हियर, सेइंग दैट दिस इज़ ओल्ड न्यूज़ और ये इतना मतलब अभी कुछ है नहीं। तो इसमें बहुत लोग नाराज़ भी हो गए हैं कि क्या आप बिल्कुल भुला दिए हैं कि मतलब इससे पहले तो ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, फिर आपकी गवर्नमेंट का दूसरा रुख होता था, नाउ द प्रीमियर इज सिटिंग इन इंडिया और फिर वहाँ से बोल रहे हैं कि भाई ये दिस इज़ ऑफ नॉट मच कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या है कालो साहब, ज़रा समझाइए हमें। Well, two parts are. One, ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ RCMP ਮੈਮੋ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਆ ਸਮਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਮੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ
ਯੈਸ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ well that's not real evidence that's just general reporting ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਰ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ शेयर ਕੀਤਾ तो आप जब इंडिया में थे क्या इस इन्वेस्टिगेशन का कोई जिक्र हुआ अब चलिए वो तो आप कर्नाटका के साथ तो नहीं हो सकता बट अगर क्योंकि पीयूष गोयल साहब के साथ भी मीटिंग हुई है तो फिर क्या इसका जिक्र हुआ कि भाई ये भी एक इशू है और वो डिड दैट इन सम वे इम्पैक्ट योर नेगोशिएशंस विद द इंडियन साइड on this topic? Well, our main focus is at the state level, the companies, because ਜਿਹੜੀ national defense, national security, that's federal government's responsibility. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ federal government ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ central government, those are discussions between them. ਜਿਹੜੀ federal government ਨੇ ਸਾਨੂੰ as provinces ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ yes ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ issues ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਈਨਾ 3 years ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਐਂਗੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਥੋੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਪਲੇਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬੋਥ ਔਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਰ ਆਲਸੋ ਔਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਰਨਸ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ USA ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ सारी इंफॉर्मेशन होना को तो until they share that information ਅਸੀਂ कमेंट नहीं कर सकते मेरा आखिरी सवाल कालो साहब क्या भारत की साइड से किसी स्पेसिफिक कंपनी या कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पुश किया गया फॉर दिस क्योंकि आमतौर पर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को तो गवर्नमेंट करती है बट देयर हैव बीन एक्यूजेशंस रिसेंटली that the Indian side tends to prefer only one or two Adani and Ambani being the prominent ones उन्हीं को पुश करते हैं तो फिर क्या ऐसा कोई पुश आया है कि भाई इन्हीं कंपनीज को हम आगे भेजेंगे और आप लोगों ने अलग से अपने लेवल पे इन कंपनीज से बात की Oh, not at all. मैं कमेंट नहीं कर सकता भी इंडियन गवर्नमेंट ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ whether tech companies whether natural gas ਤੇ critical mineral companies no point ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ both investment they also ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਫ ਟੇਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾय करना दोनों conversations very fruitful ਸੀ Carlo साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया and I hope you had a good time in my city Delhi I don't know how many days you spent over there yeah 3 days Mr. Sharma 3 days air quality wasn't great but hospitality ਤੇ just kindness of people ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ आपका बहुत शुक्रिया कालो साहब आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ ऑल योर एंडेवर्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक विथ यू थैंक यू मिस्टर शर्मा जी रवि कालो साहब बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे से उनका गुजरा लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अदानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप दोनों के साथ बातचीत हुई है और दोनों आ सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में आई थिंक आज का हमारा बड़ा न्यूज़ पॉइंट हेडलाइन पॉइंट तो यही बन गया है